ਅੱਜ ਅਸੀਂ युवा कवि दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़े हुए हाँ तो पब्लिकेशन ब्यूरो के ਵੱਲੋਂ 5 रोज़ा पुस्तक मेला लगाया जाता है जिस दौरान पंजाबी विभाग के ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ उत्सव रचाया जाता है तो असी ਸਾਹਿਤ सभा के विद्यार्थी हाँ जिवें इन्हां कवियों के चेहरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नवे चेहरे देखने ਨੂੰ मिले आ उवें ही एंकरिंग के मामले 'ਚ भी साडा एक नवा चेहरा है तो साडा पहला एक्सपीरियंस है। सानू इस मंच तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असी उम्मीद करते हैं कि साडी शख्सियत है जिहड़ी दोनों की इस मंच तो होर निखर के सामने आएगी। सानू एड्डी वड्डी ऑडियंस नूं संभालण का पहली बार मौका मिल रहा है, इस करके जेकर कोई साडे तो गुस्ताखी हुंदी है तो उसकी असी पहले ही माफ़ी चाहुंदे हां। साडे कोल अज कवियां की लिस्ट बहुत लंबी है तो समा बहुत थोड़ा है, जिसनों मद्देनज़र रखते हुए असी अपने पहले कवि नूं उन्हां दी जिहड़ी परफॉर्मेंस जां जो उन्होंने रचना लिखी हैगी है उसनूं पेश करन दे लई सद्दा देवांगे, जिस दे लई असी किरण पावा जी नूं कहने आ कि वो प्लीज़ आके अपनी रचना साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ सामने पेश करन। किरण पावा जी। कविता किताब किसे विचों कोई लभना। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਖਲਾ ਨੂੰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ परत के ध्यान नाल वेखदियां, अपने कोल आंदे जांदे लोकां नूं परत के ध्यान नाल वेखदियां ते उन्हां दे मुहांदरिਆਂ विचों कदों मैं तैनूं तलाशदी हाँ, मैनूं पता ही नहीं लगदा, सच्ची मैनूं पता ही नहीं लगदा, असीं हुण मिलदे हाँ मैनूं पता ही नहीं लगदा। तू आ या ना आ, तू आ या ना आ, मैनू सच्ची चंगा नहीं लगदा किसे विचों कोई लभना, मैनू चंगा नहीं लगदा किसे विचों कोई लभना। अगली कविता मैं बुद्ध नहीं होना। मैं बुद्ध नहीं होना। मैं उस रिश्ते नू भी निभाया ना मिलना जिसदी पहली शर्त सी। मैं उस रिश्ते नू भी निभाया ना मिलना जिसदी पहली शर्त सी। मुहब्बत इबादत होंदी ते इबादत दे विच शर्तां नहीं, उलांबे नहीं, तर्क नहीं, दलीलां नहीं, बस हुंदा उमरां दा कबूलनामा, बस हुंदा उमरां दा कबूलनामा, जन्मां दा समर्पण, कदे ना मुक्कण वालियां गल्लां, कदे ना मुक्कण वालियां गल्लां उम्मीद कहण ते आम खास दे समझ तो परे हुंदियां ने। मैं औरत हाँ, मैं बुद्ध नहीं होना, मैं पूजा होना है, जे सब भी करना होया मैं पूजा होना है, जे ये सब भी करना होया तो मैं अग हो जावांगी, किसे हवन दे विच दे दवांगी आहूति अपनी ते भुल जावांगी अपनियां इच्छावां नूं, किसे हवन दे विच दे देवांगी आहूति अपनी ते भुल जावांगी इच्छावां अपनियां। तू आ भी जा हुण पार लांगा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार रखा बाहर, अपनी देह नूं झाड़ लै दुनियादारी दी मिट्टी तो, अपनी देह नूं झाड़ लै दुनियादारी दी मिट्टी तो, चौकट तो लंघदियां ध्यान रखी, चौकट ते जगदे चिराग सिर्फ चानण नहीं हुंदे, चौखट तो लंघदियां ख्याल रखी, चौखट ते लगदे जगदे चिराग सिर्फ चानण नहीं हुंदे अग भी हुंदे ने। किधरे तेरी सूरत दा पल्ला अग ना फड़ जावे ते तू स्वाह हो जावे, ते फिर ना आखी सारी उम्र दा मेरा इंतज़ार सुफनिया दी गाथा विच टुट गया। तू हमेशा याद रखी मैं औरत हाँ, मैं तेरे लिए पूजा हो सकती हाँ, अग भी हो सकती हाँ, पर हाँ मैं किते नहीं जावांगी ते मैं बुद्ध नहीं हो सकती, ते मैं बुद्ध नहीं हो सकती। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया किरण पावा मैम।
ਕਿਰਨ ਪਾਵਾ ਮੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੰਗਿਆਣਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੰਗਿਆਣਾ MA ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਕੁਝ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਦੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸਕਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਦੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਰਕ ਤੁਲਸੀ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਮਕੀਨ ਜਿਹੀ, ਅਦਰਕ ਤੁਲਸੀ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਮਕੀਨ ਜਿਹੀ, ਚਾਹ 'ਚੋਂ ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹ 'ਚੋਂ ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪਾਫਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਭਾਫਾਂ ਦੀ। ਬੇਲੇ ਭੱਜਦਾ ਕਸਤੂਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਨੋਟਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਲੇ ਭੱਜਦਾ ਕਸਤੂਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਨੋਟਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗਾਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ। ਠੰਡੀ ਬਾਤੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਠਰ ਜੇ ਕੱਪ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਠੰਡੀ ਬਾਤੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਠਰ ਜੇ ਕੱਪ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ, ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਏ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਏ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਬੂਆ ਉਹ ਢੋ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਬੂਏ ਆਪਣੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ। ਡੁੱਬਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਡੁੱਬਾਂ ਕਦੇ ਤਾਰੀ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਖਿਆਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਏ ਛਪਦੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਏ ਛਪਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਘਰੇ ਪੱਥਰ ਹੇਠ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਟਕੀ ਹੋਵੇ,
ਜਿਵੇਂ ਡਾਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਲੋਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੜਾ ਜੀ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਲੋਰ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੜਾ ਜੀ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਡਾਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁੱਜੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੰਗਲੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੰਗਲੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਉਹਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਰਣਧੀਰ ਵਿਰਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਫਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਧੀਰ ਵਿਰਕ। ਕਰਨ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀਦੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਚੋਂ ਹੈ ਛਲਕਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਕਰਨ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀਦੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਚੋਂ ਹੈ ਛਲਕਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਉਂਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਉਂਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਂਦੇ ਖਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਂਦੇ ਖਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਚੱਪੂ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੱਪੂ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਲੱਗ ਚੱਲੀਏ ਪਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਲੱਗ ਚੱਲੀਏ ਪਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੌਰੇ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੌਰੇ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ ਮਖੌਲਾਂ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਦੂਰ ਮਖੌਲਾਂ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਕਿਸਮਤ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਮਤ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਲਾਚਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਲਾਚਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਅਖੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭੇਖ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਨੇ ਚੋਰ ਪਤਾ ਏ, ਭੇਖ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਨੇ ਚੋਰ ਪਤਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਟਵਾਇਆ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਟਵਾਇਆ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਰਹਿਮ ਹੋਊ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਰਹਿਮ ਹੋਊ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਕਰਨ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀਦੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਚੋਂ ਹੈ ਛਲਕਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਉਂਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਣਧੀਰ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ।
ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਕਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਗਲਾਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਗਲਾਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੁਨਗੁਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਾਂ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਮ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੁਨਗੁਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਾਂ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਮ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਰਿਆਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਬਾਕੀ ਬੇਖੌਫੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਬਾਕੀ ਬੇਖੌਫੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਢਕਣ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਿਹਾਇਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਰਿਵਾਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ 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 ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਿਹਾਇਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਰਿਵਾਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਗਲਾਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਤੀਆਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਇੰਨੇ ਨਫੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਇੰਨੇ ਨਫੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਫੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਇੰਨੇ ਨਫੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਖੁੱਭ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਮ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਰਾਮ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਢਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਇੰਨੇ ਨਫੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਖੁੱਭ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੂੰ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੌਂਕੇ ਭਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦੀਬ ਰਵੀ। ਅਦੀਬ ਰਵੀ। पहली कविता खुली कविता आज़ाद कविता कि जिमें पानी विचों पानी, जिमें पानी विचों पानी ते हवा विचों हवा नूं लभना मुश्किल है, उस तरह मेरे विचों तेनों लभना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं बंजर जमीन ते पैदा होया ओ रुख हाँ, मैं बंजर जमीन ते पैदा होया ओ रुख हाँ, जिसनों तेरे प्यार ने अज तक जिउंदे रखिया। मैं ਉਹ ਰੁੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਝੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਲੀਏ ਤੇ ਰਾਖ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਿਸੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੁੜੇ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ। ਕਿ ਵਫਾ ਨੂੰ ਵਫਾ ਹੈ ਟੱਕਰੀ, ਵਫਾ ਨੂੰ ਵਫਾ ਹੈ ਟੱਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁੜੀਓ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਵਫਾ ਨੂੰ ਵਫਾ ਹੈ ਟੱਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁੜੀਓ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੁੜੇ। ਕਿ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਖੁਣਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਏ। ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੁੜੇ। ਸੁਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਆਖੀ ਕਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੁੜੇ। ਮੁੰਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਦੀਬ ਰਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। मेरी कविता। हे राही नहीं चलेगा काफला नाल तेरे, नहीं चलेगा काफला नाल तेरे, इकल्लियां ही रास्तियां ते टुरना सिख ले। नहीं चलेगा काफला नाल तेरे, इकल्लियां ही रास्तियां ते टुरना सिख ले। सूलां भी चुभनियां तेरे कंडियां जइयां, सूलां भी चुभनियां तेरे कंडियां जइयां, वांगर फुल्लां दे वगावत कर खिड़ना सिख लै। सूलां भी चुभनियां तेरे कंडियां जइयां, वांगर फुल्लां दे वगावत कर खिड़ना सिख लै। राह रोक के पत्थरां ने पानियां दे बहुत, राह रोक के पत्थरां ने पानियां दे बहुत, वांगर पानियां दे तू वगना सिख लै। गुरबत दे पन्ने पाड़, गुरबत दे पन्ने पाड़, खुद प्रति गैरत तो हिजाब सरकाउणा सिख लै। गुरबत दे पन्ने पाड़, खुद प्रति गैरत तो हिजाब सरकाउणा सिख लै। खुशियां दी तलब लई ना बन कैदी किसे दा, खुशियां दी तलब लई ना बन कैदी किसे दा, जामे खुशियां दे आप पहनाउणा सिख लै। बीते वक्त दी जेल चो आजाद हो, बीते वक्त दी जेल चो आजाद हो, समुची कायनात नू मानना सिख लै। जरूरी नहीं तू हर बार सूरज बन ही बले, जरूरी नहीं तू हर बार सूरज बन ही बले, वांगर दीवियां हनेरियां नू दूर करना सिख लै। जरूरी नहीं तू हर बार सूरज बन ही बले,
ਵਾਂਗਰ ਦੀਵਿਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ। ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਲਖ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਲਖ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਬੁਝਿਆ ਨਾ ਚਿਰਾਗ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਵੱਜਦਾ ਏ ਘੜਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਲੰਬੀ ਸਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਪਲ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ PhD ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਡਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੇਰਾਂ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜਾਦਾ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੂਟ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਚਪਨ ਕਿਧਰੇ ਜਾਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਬੀਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਬੀਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਡੰਬਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖੰਡਰ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਜਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਜਰ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਥੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਪਥੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਥੇਰੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਥੇਰੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਈਆਂ 12 ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਪਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਪਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੁਖਦੀਪ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਖਦੀਪ ਔਜਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ। ਕਿਸਨੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਧੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਧੋਈ ਹੈ,
ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਬਰ ਦੀ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਗਲੇ ਚੁੰਝ ਭਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਗਲੇ ਚੁੰਝ ਭਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਧੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਗਲੇ ਚੁੰਝ ਭਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਧੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਉਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਖੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ। ਉੱਤੇ ਵਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਟੂਏ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਅਰਸ਼ ਜੰਗੀਆਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ, ਪਰ ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਗਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ।
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੁਕਦੀ ਜਾਪੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੁਕਦੀ ਜਾਪੀ, ਤੂੰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਅਮੀਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਖ ਅਮੀਨ। ਅਸਾਂ ਹਰਦਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਅਸਾਂ ਹਰਦਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਕਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੱਢ ਕੱਢ ਹਾੜੇ ਵੇ। ਅਸਾਂ ਹਰਦਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਕਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੱਢ ਕੱਢ ਹਾੜੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾੜੇ ਵੇ। ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਲਾਟ ਅੱਗ ਦੀ ਬਣ ਤੁਖੀਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਲਾਟ ਅੱਗ ਦੀ ਬਣ ਤੁਖੀਆਂ, ਬਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਖਤ ਸਭ ਪਾੜੇ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਐਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾੜੇ ਵੇ। ਗੱਲ ਕरें ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਕੀਰੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਕरें ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਕੀਰੀ ਦੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਤੈਂ ਪਲੜੇ ਝਾੜੇ ਵੇ। ਬੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਲੰਬੜੇ ਰਾਹ ਸੱਜਣਾ, ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣ ਸਹਾੜੇ ਵੇ, ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣ ਸਹਾੜੇ ਵੇ। ਦਿਨ ਚੰਦਰੇ ਖਸਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ, ਦਿਨ ਚੰਦਰੇ ਖਸਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ, ਨਮ ਅੱਖੀਆਂ ਅਥਰੂ ਤਾੜੇ ਵੇ। ਜਿੰਦ ਥੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰ ਲਵੀਂ, ਜਿੰਦ ਥੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰ ਲਵੀਂ, ਸੁਖ ਸਦਰਾਂ ਲੱਗਣ ਉਜਾੜੇ ਵੇ, ਸੁਖ ਸਦਰਾਂ ਲੱਗਣ ਉਜਾੜੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ है कि कभी गज़लें लिखा करते थे, कभी गज़लें लिखा करते थे जो मेरी जुल्फ़ की तारीफ़ में, कभी गज़लें लिखा करते थे जो मेरी जुल्फ़ की तारीफ़ में। आज कल वो किसी हुस्न को आबजार लिखते हैं, कभी गज़लें लिखा करते थे जो मेरी जुल्फ़ की तारीफ़ में। आज कल वो किसी हुस्न को आबजार लिखते हैं। छुपते हैं आते जाते शब आवाम की पोशाक में, छुपते हैं आते जाते शब आवाम की पोशाक में। हम गुनहगार हैं फिर भी सरे बाजार दिखते हैं। कि पहन लिया हो जैसे, पहन लिया हो जैसे कोई सन्नाटा गली मोहल्लों ने, पहन लिया हो जैसे कोई सन्नाटा गली मोहल्लों ने। शोरो शराबा सुनने को ये कान तरसते हैं। दीदारे आशना है किसी तवर्रुक से कम नहीं, दीदारे आशना है किसी तवर्रुक से कम नहीं। खैरात में उसे जो मांगूं तो फरिश्ते भी हंसते हैं। कि गुलिस्तां में टूटा खार है, गुलिस्तां में टूटा खार है कुचल दिए जाते हैं। गुलिस्तां में टूटा खार है, खार कांटा, गुलिस्तां में टूटा खार है कुचल दिए जाते हैं। वो झूठों की बस्ती में अपनी शान समझते हैं। तू अपनी शक्ल संवार मेरी तो हालत ही ऐसी है, तू अपनी शक्ल संवार मेरी तो हालत ही ऐसी है। कौन क्या कैसे खुद को बेनाम समझते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਭ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਭ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੀਝ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਪਏ ਤਾਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਮਿਲਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਏ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਅਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਪਲਾਨ ਰਿਚਾਰਜ ਥੋੜਾ ਹੈ।
ਲਹਿਰ ਹਿਜਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਨ ਮਾਰੋ, ਲਹਿਰ ਹਿਜਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਨ ਮਾਰੋ, ਰਗ ਰਗ ਅੰਦਰ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਛਲ ਉਠੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੈਜਿਕ ਕੈਂਡਲ ਵਰਗੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੈਜਿਕ ਕੈਂਡਲ ਵਰਗੀ, ਬੁਝਾਣੀ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਜਲ ਉਠੀ ਹੈ, ਬੁਝਾਣੀ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਜਲ ਉਠੀ। ਕਮਲ ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੁਦਾਈ ਵਕਤ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ, ਜੁਦਾਈ ਵਕਤ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ। ਜੁਦਾਈ ਵਕਤ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਲ ਲੋਗੋ ਦੇ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਲ ਲੋਗੋ ਦੇ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਜੁਦਾਈ ਵਕਤ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਗੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। 4 ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਮਲ ਸਰਾਵਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਮਲ ਸਰਾਵਾਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਸਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈਪੀਨੈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈਪੀਨੈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਸੋ ਦਿਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸਨ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸਨ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੱਜਣ ਵਫਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਕਮਲ ਸਰਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਮਲਦੀਪ ਜਲੂਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਮਲਦੀਪ ਜਲੂਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਪਾ ਕੇ ਚੋਗ ਫਸਾਉਣਾ ਫਿਤਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਾ ਕੇ ਚੋਗ ਫਸਾਉਣਾ ਫਿਤਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੱਛੀ ਹੁਣ ਆਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਾ ਕੇ ਚੋਗ ਫਸਾਉਣਾ ਫਿਤਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੱਛੀ ਹੁਣ ਆਟੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰੋਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰੋਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਾਲ ਸ਼ਤੀਰਾ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਾਲ ਸ਼ਤੀਰਾ ਨੇ। ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੈਠ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਗਏ ਰਾਂਝੇ ਪਰਤੇ ਨਾ। ਬੈਠ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਗਏ ਰਾਂਝੇ ਪਰਤੇ ਨਾ। ਛੰਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ। ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ। ਵੰਡ ਲਿਆ ਉਂਝ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਕੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਕੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਕੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਰਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਟੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਨਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਨਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਭ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। तेरी सोच, तेरा ख्याल, तेरे नाल संवाद सब कविता है। मेरे कोल कविता लिखण दी जाच नहीं, मेरे कोल सिर्फ तू है। मेरे कोल कविता लिखण दी जाच नहीं, मेरे कोल सिर्फ तू है। दूजी है जी सीमत, के सागर जही गहराई, अंबर जिहा फैला। सागर जही गहराई, अंबर जिहा फैला, हवा जही रवानी। सागर जही गहराई, अंबर जिहा फैला, हवा जही रवानी। हाँ, ये सब होने के बावजूद समेट लैनी हाँ खुद नूं बड़े सलीके नाल। सब होने के बावजूद समेट लैनी हाँ खुद नूं बड़े सलीके नाल। भुलेखा ना रखी मेरे सीमत होण दा, भुलेखा ना रखी मेरे सीमत होण दा। सीमत नहीं बस समेटिया होया है खुद नूं बड़े सलीके नाल, समेटिया होया है खुद नूं बड़े सलीके नाल। अगली है जी सुपना, कि किन्ना भोला है, किन्ना भोला है, किन्ना नादान है। किन्ना भोला है, किन्ना नादान है, जो पुछदा है कदे सुपने भी साकार हुंदे ने। जो पुछदा है कदे सुपने भी साकार हुंदे ने। काश, काश तू अपनियां अखां च कोई सुपना सजाया हुंदा। तेरी नज़र उस सुपने विच दी होके लंघदी, नम अखां च तैरदा रहिंदा, नम अखां च तैरदा रहिंदा। रातां दी नींद उड़ जांदी, रातां दी नींद उड़ जांदी, पर कायम रहिंदा ओ सुपना। रातां दी नींद उड़ जांदी, पर कायम रहिंदा ओ सुपना। सबर रखदा, धीरज रखदा, सबर रखदा, धीरज रखदा। सुपने तो हकीकत वल जांदे राह ते, सुपने तो हकीकत वल जांदे राह ते, सहजे सहजे निरंतर तुरिया जांदा। सुपने तो हकीकत वल जांदे राह ते, सहजे सहजे निरंतर तुरिया जांदा। फिर तैनूं यकीन हुंदा, फिर तैनूं यकीन हुंदा कि जिंदगी च सिर्फ सुपने ही साकार हुंदे हन, जिंदगी च सिर्फ सुपने ही साकार हुंदे हन। एक आखिरी रचना जी शब्द, के पहला पहला सहज सधारण आम, पहला सहज सधारण आम, फिर जुड़ते गए खास, फिर जुड़ते गए खास। नित दिन होर खास, नित दिन होर खास। जुड़ियां उपमावां, जुड़े अलंकार, जुड़ियां उपमावां, जुड़े अलंकार। बस आसमान छोण दा एहसास, बस आसमान छोण दा एहसास। अचानक, अचानक घटन लगे वाग, गवाचियां उपमावां, गवाचे अलंकार।
ਅਚਾਨਕ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਵਾਕ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ, ਗਵਾਚੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਗੜਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਗੜਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਭੇਜਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਭੇਜਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਹੇਠ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਗਵਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਹੇਠ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਗਵਾਨ, ਤਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲਕ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਹੇਠ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਗਵਾਨ, ਤਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲਕ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਮੋਚੀ, ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਮੋਚੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਚੱਪਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਮੁੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਠੂਠਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਠੂਠਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁੜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੰਗੂਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੰਗੂਰੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੰਗੂਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਨਾ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਬੜੇ ਨੇ 4-5 ਗੁੰਡੇ। ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਬੜੇ ਨੇ 4-5 ਗੁੰਡੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪ ਅੰਦਰ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਟੰਡਾ ਚੁਸਕੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਟੰਡਾ ਚੁਸਕੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕੱਪ, ਤੀਜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕੱਪ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪ। ਉਹ ਕੱਪ ਤੋੜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈ ਖੌਫ, ਉਹ ਕੱਪ ਤੋੜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈ ਖੌਫ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਲਈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡੋਨੀ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ,
मैं पागल नहीं, मैं सियाणा नहीं, इन्हां वर्गा ताना बाणा नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मैं मिट्टी हाँ, मैं लोहा हाँ, मैं मिट्टी हाँ, मैं लोहा हाँ, एक प्यो दी मैं मजदूरी हाँ ते मां दा पत्तिया गोहा हाँ। मैं गैरत दुख तूफान ते गरीबी दा भरिया टोआ हाँ। मैं भगत सिंह दा नारा हाँ, किसे बेतथे दा गाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मैं पंड हाँ कखां वाली दी, मैं पंड हाँ कखां वाली दी, मैं किसे चोर दी गंढ नहीं। मैं नंगा सड़क सराहने सौ रहा जिन्हों लगदी गर्मी ठंड नहीं। मैं कणकां दा राखा सीरी हाँ, जिहदे लड़दी कातों कंड नहीं। इहदा कारण शासक इत्थों दे कोई पाक हिंद दी वंड नहीं। हुण पऊ दर्दां नूं मारना जिन्हां नूं किसे वंडाणा नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मैं किसान जो लुटिया जा रहा, मैं किरती जो लुटिया जा रहा, मैं किरती जो लुटिया जा रहा। मैं शिकार इन्हां सरकारां दा जिन्हां दी आज़ादी ते पिंजरे। मैं हौंका उन्हां नारां दा, मैं पुत्तर दिहाड़ीदार दा हाँ। सीरी पाली मैं सरदारां दा, जिन्हों करके पूरी कमाई भी जुड़दा दो डंग दा खाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मैं भारती एक गुलाम हाँ, मैं भारती एक गुलाम हाँ। मैं भारती कोई महान नहीं, मैं उजाड़िया जा रहा वतन विच। मैं भारती एक गुलाम हाँ, मैं भारती कोई महान नहीं। मैं उजाड़िया जा रहा वतन विच, क्यों मेरी कोई पहचान नहीं। मेरे राजे बन गए भेड़िए ते पुलिस भी घट हैवान नहीं। मैं सच दा संग छड्ड सकदा नहीं ते झूठ दे नेड़े जाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। जात धर्म के नां ते लड़ा देना ये सरकारां दियां ही खेलां ने। इत्थे लाठी चार्ज हक लई लड़दे आ ते झूठे परचे ते फिर जेलां ने। इत्थे बेरोजगारां लई टैंकियां ने जां लीह ते पैण लई रेलां ने। ओ जो देश नूं लुट के खा रहे, ओ जो देश नूं लुट के खा रहे, क्यों उन्हां लई कोई थाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मेरा मकसद हक लई लड़ना है, मेरा मकसद हक लई लड़ना है, जड़ जुल्म दी पुट्टना चाहुंदा हाँ। मेरा मकसद हक लई लड़ना है, जड़ जुल्म दी पुट्टना चाहुंदा हाँ। मैं झंडा मेहनती खून दा लाल किले ते उड्डना चाहुंदा हाँ। जो क्रांतियां शुरू ललकार तो, जो क्रांतियां शुरू ललकार तो उन्हां विच रुझना चाहुंदा हाँ। बनना पऊ अंगियारा लोड़ लई बन बुज़दिल, मैं डर जाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं। ज़्यादातर कविता प्यार ते मैं 1 मिनट लऊंगा। मैनू भी इश्क होया सी, किहा जा इश्क पेश करूंगा कि तेरे मुख ते नहीं, कि तेरे मुख ते नहीं, ओदी चुप ते नहीं। तेरे मुख ते नहीं, ओदी चुप ते नहीं। तेरे सुख ते नहीं, तेरे दुख ते नहीं। तेरे मुख ते नहीं, ओदी चुप ते नहीं। तेरे सुख ते नहीं, तेरे दुख ते नहीं। तेरी लुक ते नहीं, तेरी ठुक ते नहीं। मर के कीता मैं प्यार तैनू तेरे करके कीता। मैं प्यार तैनू तेरे करके कीता। सरूर ते नहीं, सरूर ते नहीं, गरूर ते नहीं। तेरे नूर ते नहीं, तेरे मूड ते नहीं। सरूर ते नहीं, गरूर ते नहीं, तेरे नूर ते नहीं, तेरे मूड ते नहीं। ये जरूर ते नहीं, किसे दस्तूर ते नहीं अड़ के कीता। मैं प्यार तैनू तेरे करके कीता। मैं प्यार तैनू तेरे करके कीता। प्यार दी भाल ते नहीं, प्यार दी भाल ते नहीं। तेरी चाल ते नहीं, तेरी ढाल ते नहीं। प्यार दी भाल ते नहीं, तेरी चाल ते नहीं, तेरी ढाल ते नहीं। तेरे ख्वाब ते नहीं, तेरे ख्याल ते नहीं। तेरे चंगे माड़े हाल ते नहीं। एक कमाल ते नहीं कि तेरे रोम रोम विच बड़ के कीता। मैं प्यार तैनू तेरे करके कीता। मैं प्यार तैनू तेरे करके कीता। क्यों कीता? कि कीता इश्क मैं तेरी यारी नाल, कीता इश्क मैं तेरी यारी नाल, तेरी सच प्रति वफादारी नाल। कीता इश्क मैं तेरी यारी नाल, तेरी सच प्रति वफादारी नाल। तेरी सोच दे विच उसारी नाल, तेरी हक लई मारी ताड़ी नाल। तेरी मनु स्मृति साड़ी नाल, पर तेरी हर एक आदत माड़ी नाल।
ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਮਾਰੀ ਤਾੜੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾੜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਮਾੜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡੋਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਜੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ। ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੀਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਸੀਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਰੋਵਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ, ਰੋਵਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ, ਸੁਨੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਰੋਵਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਦਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਨਹਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ, ਰੱਖਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਢਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਰੋਵਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਰੇਤੇ ਤੜਪੇ, ਅਗਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਨਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੁੱਕਲ, ਉਹੀ ਬੁੱਕਲ ਚਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਬੋਲ ਬਨੇਰੇ ਚੰਦਰਿਆ ਕਾਵਾਂ, ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਆ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਆ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਰਵੀ ਦੀ ਜੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ, ਜਿੰਦੜੀ ਕੋਲ ਘੁਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ। ਰੋਵਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਰੱਬ ਜੀ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕਿੰਗਰ, ਐਮਏ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਨਦੀਪ ਕਿੰਗਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਮਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਧੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਚੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਮੇਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਰ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਾ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਡੋਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਨਾਲ ਉਪਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਹ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਧੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਬੀਤ ਗਏ ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੌਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਮੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਖੋ ਕੇ ਖੁਦ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਨਦੀਪ ਕਿੰਗਰ ਜੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਭਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। शुभम धालीवाल। तिल तोहफे से तेरे रुखसार पे बैठे हैं, तिल तोहफे से तेरे रुखसार पे बैठे हैं, कुछ मासूम से बैठे हैं, कुछ गुस्ताख से बैठे हैं। तिल तोहफे से तेरे रुखसार पे बैठे हैं, कुछ मासूम से बैठे हैं, कुछ गुस्ताख से बैठे हैं, न जाने कितने मुसाफिर तेरे पैगाम को बैठे हैं, न जाने कितने मुसाफिर तेरे पैगाम को बैठे हैं, सब बेचैन से बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं। टाइम बहुत कम है, मैं फटाफट सुनाऊंगा। अर्ज किया है, इरशाद कह दीजिए। तेरे होठ के निशान वाला ग्लास टूट गया, तेरे होठ के निशान वाला ग्लास टूट गया, बोतल खत्म हुई तेरा साथ छूट गया। तेरे होठ के निशान वाला ग्लास टूट गया, बोतल खत्म हुई तेरा साथ छूट गया। अब ऐसी मोहब्बत पे क्या शायरी सुनाऊं, अब ऐसी मोहब्बत पे क्या शायरी सुनाऊं, दिल बचा लाए माथा फूट गया। काफी है, आगे आपको मजा आएगा और टेंशन वाला यही। अर्ज किया है कि तेरे होठ के निशान वाला ग्लास टूट गया, बोतल खत्म हुई तेरा साथ छूट गया। अब ऐसी मोहब्बत पे क्या शायरी लिखूं, दिल बचा लाए माथा फूट गया। अर्ज किया है कि तेरा आना गलत था, तेरा जाना गलत है, तेरा यूं बेबाक होकर दिल लगाना गलत है। तेरा आना गलत था, तेरा जाना गलत है, तेरा यूं बेबाक होकर दिल लगाना गलत है। तू ये सोच के रोक ले खुद को कि ये जमाना शक करेगा, तू ये सोच के रोक ले खुद को कि ये जमाना शक करेगा। तेरा सोचना सही है, जमाना गलत है। अब एक ये आखिरी है, ये थोड़ा बिल्कुल श्रृंगार रस में से डूब के निकाला है। इसको बहुत बहुत शांति से सुनना है, अलग ही मैं ट्राई करूँगा, पहुँच जाएं हम लोग। तेरी आवाज़ को क्या मैं कह दूँ, तेरी आवाज़ को क्या मैं कह दूँ, खनक इसकी मुझे तरह कर देती है। तेरी आवाज़ को क्या मैं कह दूँ, खनक इसकी मुझे तरह कर देती है।
होश का मोहल्ला छोड़ दिया मैंने, होश का मोहल्ला छोड़ दिया मैंने, सुस्त सी तबीयत को सफ़र कर देती है। तेरे ख्याल को क्या मैं कह दूं, तेरे ख्याल को क्या मैं कह दूं, कमज़ोर इमारत की जैसे नींव भर दी है। तेरे ख्याल को क्या मैं कह दूं, कमज़ोर इमारत की जैसे नींव भर दी है। ईंट दर ईंट मैं रखता जा रहा हूँ, ईंट दर ईंट मैं रखता जा रहा हूँ, जो मिला उससे चिनाई कर दी है। तेरे श्रृंगार को क्या मैं कह दूं, तेरे श्रृंगार को क्या मैं कह दूं, रंग इसके मुझसे भी फूटते हैं। तेरे श्रृंगार को क्या मैं कह दूं, रंग इसके मुझसे भी फूटते हैं। रात को सिराहने रख सोता हूँ इनको, रात को सिराहने रख सोता हूँ इनको, सुबह सुबह की अंगड़ाई में टूटते हैं। इसमें आखिरी है कि अपने बदन की शीशी का ढक्कन लगा, अपने बदन की शीशी का ढक्कन लगा, महक इसकी दूर से असर कर देती है। तेरे बदन को क्या मैं कह दूं, हर बात मेरी का हशर कर देती है। थैंक यू। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁਵਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਧਲੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਧਲੇਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਧਲੇਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਗੀ ਰਹਿਣ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਗੀ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ 2 ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਛੋਆਣਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਲੇ 2 ਵੀ ਸੁਣਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲੇ 4 ਵੀ ਸੁਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਲ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਲ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਖਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਖਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਜ਼ਾ ਆਏਗੀ ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਜ਼ਾ ਆਏਗੀ ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਦਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 3 ਸ਼ੇਰ। ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਬ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਬ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਖਰਿਆ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਣ ਖਿੜਨਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਵੰਬਰ 30 ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਵੰਬਰ 30 ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਕਿਉਂ ਸਬਰ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਕਿਉਂ ਸਬਰ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੇ ਗੂੜਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੇ ਗੂੜਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਵੀਜਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨਵੇਂ ਕਵੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਹੋਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੁਖਦੀਪ ਔਜਲਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਜਲੂਰ, ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ 5-4 ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਰੂਹ, ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ। ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਰੂਹ, ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਮੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੋਰ ਕੇ। ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਰੂਹ, ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਮੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੋਰ ਕੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਖਾ ਲਵੇ ਜਿਉਂ ਚਾਚ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦਾ। ਖਾ ਲਵੇ ਜਿਉਂ ਚਾਚ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਰਦ ਚੰਦਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਇਉਂ ਭੋਰ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ। ਕਿ ਫੁੱਲੋਂ ਹੌਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੂਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਫੁੱਲੋਂ ਹੌਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੂਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਫੁੱਲੋਂ ਹੌਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੂਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅਲੜ ਯਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅਲੜ ਯਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦੁਖੜੇ ਵੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਉਧਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਢਹਿ ਚੱਲੇ, ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਢਹਿ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹੌਕੇ ਵੀ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਢਹਿ ਚੱਲੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹੌਕੇ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਸੀ ਖੂਨ ਅਸਾਡਾ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਸੀ ਖੂਨ ਅਸਾਡਾ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਭੇਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹੱਡੀ ਚੀਸਾਂ ਸੀਨੇ ਕਸਕਾਂ ਫਿਕਰ ਉਦਾਸੀ ਤਨਹਾਈ, ਕਿ ਹੱਡੀ ਚੀਸਾਂ ਸੀਨੇ ਕਸਕਾਂ ਫਿਕਰ ਉਦਾਸੀ ਤਨਹਾਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਲ ਮੇਰਾ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਡਾਰੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਡਾਲ ਡਾਲ, ਉਮਰ ਭਰ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਜਾਲ ਜਾਲ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਕਰਾਤ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੁਕਰਾਤ ਸਾਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵਾਲ ਵਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਾਛੋਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਸੇਵ ਕਲੰਬੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀਜਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਪਰੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਸੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਸੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਯਾਰਾਨੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਸੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਯਾਰਾਨੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਸੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਯਾਰਾਨੇ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਸ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੋਵਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜੇ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਿਲੀ ਜੇ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੇਗਾਨੇ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜੇ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੇਗਾਨੇ ਸਨ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੱਸੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੱਸੇ। ਸਾਡੇ ਐਬ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੰਗਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੰਗਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਛੋੜਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਪੀਨਾ ਏ ਤੂੰ ਰਤ ਸਾਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਪੀਨਾ ਏ ਤੂੰ ਰਤ ਸਾਡੀ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਨਾਲ ਯੰਗ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਵੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਵੀ ਮੇਰੇ ਯੁਵਾ ਕਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਚਲਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਰਾਰੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਖਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।